آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پرمز ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ پرمز ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے، صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا، اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی، جس لیے ان کو پرمز ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے۔ تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ کل ملاقات کا دن تھا۔ سہیل خان آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ میں تھا، رفقا کی لسٹ۔ جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت ہم گئے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، دیگر جو ہمارے رفقا تھے جن کے نام دیے گئے تھے، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو ہم وہاں کل رہے، آپ کے سامنے ہے، کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے، اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر، وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے۔ ان کے ساتھ لاہور کے ایک بایا ناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، وہ بھی آ گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب کی، ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک بربریت تھی، انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا۔ جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے۔ خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ تو ہم آج یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، 200 کے قریب پارلیمنٹیرین موجود ہیں، اور پارلیمنٹیرین پورے ملک سے اس وقت یہاں آ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میں کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے، ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی، پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں، اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی۔ ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے، جو خود ایک سیشن جج ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے، ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے۔ رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، دونوں نے یقین دلایا ہے کہ مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا، اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں، اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں، ان سے ملے ہیں جا کر، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی وہ نہیں کرائی جا رہی، جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی وہ نہیں کرائی جا رہی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ اس نظام کے سامنے نہ قانون کی کوئی وقت ہے، نہ انسانیت کی کوئی وقت ہے، نہ شرافت کی کوئی وقت ہے۔ تو ہم آج یہاں موجود ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، اپنے حقوق کا، عمران خان صاحب کے حقوق کا ہم تقاضا کریں گے۔ یہ حقوق ہم لے کر رہیں گے، کیونکہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ پوری قوم کے حقوق ہیں۔ اگر آج عمران خان کو یہ حق نہیں ملتا تو آپ کو، مجھے، کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ بنیادی انسانی حقوق، شرافت، یہ کہ آپ کا علاج صحیح ڈاکٹر کرے، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہیں بطور انسان۔ تو ہم یہاں بیٹھیں گے آج، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میرے ساتھ کھڑے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہیں، یہ دونوں بھی کچھ آپ سے بات کریں گے، اور تمام پارلیمنٹیرین جو آپ کے ارد گرد ہیں ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ہم اپنا حق، عمران خان کا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ جی کھوسہ صاحب کچھ بات کر لیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी साहब, ये आखिरी शायद चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जुडिशरी के ये चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इसके बाद शायद ये एफसीसी के पास ये चला जाए, लेकिन इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप याह्या आफरीदी हैं। पैटर फेमिलियस इसको कहते हैं, पैटर फेमिलियस। हमने यही बावर करवाया कि देखें, आप कम अज़ कम अपना जाती मर्तबा कोई अच्छी रवायत को जो है फ़रोग देकर जाएं। ये इंसानी हकूक़ का मसला ही नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ जो है मुयस्सर हैं इमरान खान साहब को, और बुनियादी हकूक़ का आपने हल्फ उठा रखा है कि आइन पर अमलदारी करवाना आपकी मस्बत, आपकी यकीनी बनाना आपका फरीज़ा मनसबी है, और आपने पाकिस्तानी अवाम को उनका बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुहाफ़िज़ हैं आप। इसलिए एज ए पैटर फेमिलियस आपको हर एक की जान और सेहत के बारे में आपने ही ये जो है इसको आगे लेकर चलना है। और जिस तरह सलमान ने कहा अकरम राजा साहब ने कि ये जो रेटिना रप्चर है, ये रेटिना रप्चर का कोई पिम्स में जो है महारत नहीं रखता है इसका। तो पिम्स में आपने ले जाकर जो कहा कि प्रोसीजर करवाया गया है, अगरचे वो भी झूठ बोला 20 मिनट का तो ये प्रोसीजर है ही नहीं, ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है अगर इन्होंने वाकई संजीदगी से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि कोई माहिर वहाँ, कोई एक्सपर्ट वहाँ रेटिना का है ही नहीं पिम्स में, तो जाहिर है कि फिर ये अश्कशोई की गई है, ये सिर्फ जो है मुलम्मा साजी की गई है, तो ये हमें कबूल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर साहिबान ने जो उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद किया है, उन्होंने कहा है इसकी संगीनी को देखिएगा, ये खुदा न खास्ता आँख को ज़ाया भी करता है ये, अगर इसका बर वक्त और बरमाला इलाज न किया गया। सो इसलिए हमारा कंसर्न यहाँ, हमारी रेड लाइन है। इमरान खान के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। ये बुनियादी हकूक़ है, ये कानूनी हक है, ये आइनी हक है हमारे खान साहब का। तो इसलिए जो एक शख्स जो है पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है, आपने उस सारी कौम को जो है एक तजस्सुस में, एक जो है सरासीमगी के आलम में फेंक दिया है। और 5 दिन तक तो आप इनकार करते रहे, आपने इकरार ही नहीं किया है कि आप पिम्स में इन्हें लेकर गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी वाली बात थी? जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्यों कर इख्फा किया गया, पहले तो ये जवाब दें कि फैमिली को, दोस्तों को, वकला को महरूम किया गया, उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो इस तरह की फिस्तायत नाकाबिल कबूल है। फिर मैंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को कि ये कभी नहीं हुआ है कि आप सारी दुनिया का काम छोड़कर आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आप जो है मीटिंग भी आप तात्तुल का शिकार, मुलाकात नहीं करवाते और तशफ़ी कौम की नहीं होती है। फिर मैंने ये भी उन्हें कहा कि हमने बहुत पहले आपको, मैंने खुद जाके दरख्वास्त दी थी कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी अदालत में नहीं लगाए जा सकते। हमने कहा सिर्फ लगाइएगा खुदारा, और उसको सुनिएगा और इंसाफ कीजिएगा, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो। क्योंकि ये सियासी इंतकामी मुकदमात जो हैं, ये कौम इसको मुस्तरद कर चुकी है। सो आप जितनी जल्दी इसको समाप्त करें, तभी मुल्क जो है में आसूदगी आएगी, तभी जो है बेचैनी को ख़त्म किया जाएगा, तभी आसानियां पैदा होंगी, तभी मुल्क आगे चल सकेगा। सो सीएम साहब को अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ कोसा साहब ने तमाम बातें आपके सामने रख दी। दरअसल इमरान खान को जब ये बीमारी लाहक हुई और इनको पता था, और जेल में 1-2 बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस 2 बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया, और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात
ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। और फिर रात के अंधेरे में कौम के सबसे मकबूल लीडर को, साबका वज़ीर आज़म को पिम्स लाया गया। उसके बाद 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला और उसने इस चीज़ को डिनाई किया कि इस तरह कुछ नहीं हुआ। फिर कल उनके ही वज़ीर ने ये तस्लीम किया कि हाँ, खान साहब को अस्पताल लाया गया है और उनका ऑपरेशन हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस बात पर सबसे बड़ी तशवीश है कि पिम्स में इस तरह का रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं जो इलाज कर सके। दूसरी बात यह है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में कैद रखे हुए हैं, तो उन पर मज़ीद हम क्या एतमाद कर सकते हैं कि वो इनका ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हम कल भी अडियाला जेल के सामने बैठे रहें रात तक। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई है, तो हम बैठे हैं, इंतज़ार करते हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात जल्द अज जल्द हो, क्योंकि जो गुस्सा कौम में पाया जा रहा है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। और फिर मजबूरन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता और इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी मज़ीद पामाली होती है, तो इनकी तरफ से जवाब आने के बाद, हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला लाएअमल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज धरना दे रहे हैं यहाँ पे मुकम्मल सर। तब तक तो बैठे हैं जब तक जवाब ना आए, उसके बाद जो है आप लोगों से बात करेंगे।